یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بہار میں جے ڈی یو پھر سے بڑا بھائی بننے کے لیے کوشاں، جدوجہد شروع۔ کرناٹک میں دلت ملازم کو مین ہول صفائی کے لیے کیا گیا مجبور، مینجمنٹ نے کہا غلاظت ہونا تمہاری ذمہ داری۔ لکھیم پور سانیہ، مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا کو ہٹانا ہی پڑے گا، راہل گاندھی کا مطالبہ۔ یہ ہے اصل کشمیریت، کشمیری پنڈت خاتون کے آخری رسومات میں مسلمان رہے پیش۔ دہلی محلہ کلینک کی دوائی لینے سے 3 بچوں کی موت، 13 داخل اسپتال، 3 ڈاکٹر برخاست۔ ہندوستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اومیکرون، اب تک 200 معاملوں کی ہو گئی تصدیق۔ لکھیم پور سانیہ ہنگامہ آرائی کے درمیان اجے مشرا 6 دن سے روپوش، حزب اختلاف کا آج پارلیمنٹ میں مارچ ہوا۔ حد بندی کمیشن کی تجاویز، دونوں خطوں میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو، غلام نبی آزاد کا بیان۔ وشو ہندو پریشد نے تبدیل مذہب کے خلاف شروع کر دی ملک گیر مہم۔ ہندوتوا معاملے پر سنجے راوت نے پھر بی جے پی کو بنایا نشانہ، ہم ترکی کے تجربات اور فوجی آلات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، صدر نائجر کا بیان۔ شامیوں کو ہیش ٹیگ کی نہیں، سر چھپانے کے لیے گھر کی ضرورت، فریدون سنرلی وولو کا بیان۔ جاپان کی طرف سے افغانستان کو $100 ملین کی انسانی امداد، اور ہمارے مالی اثاثے واپس کرو، افغان عوام کا مظاہرہ۔ ملیشیا شدید بارشیں اور سیلاب، 14 افراد ہوئے ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار 22 دسمبر سے ایک نئے سفر پر نکلیں گے۔ اس سفر کو بھلے ہی وزیر اعلیٰ نے سماج سدھار ابھیان نام دیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے جے ڈی یو اپنی بنیاد مضبوط کرے گی۔ گزشتہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ریاست میں تیسرے نمبر کی پارٹی بننے کے بعد جے ڈی یو کے لیڈر پارٹی کو مضبوط کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی شراب بندی قانون کے سبب بھی ووٹرز ناخوش ہیں۔ ناظرین بنگلورو کے ایک مشہور اسپتال میں کام کرنے والی 3 ملازمین کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک دلت ملازم کو سیور کھولنے کے لیے مین ہول صاف کرنے پر مجبور کیا، اسی وجہ سے ان کے خلاف پولیس میں معاملہ درج کیا گیا۔ جانکاری پولیس افسران نے منگل کے روز دی۔ اسپتال کے ہاؤس کیپنگ سپروائزری ڈی راجا گلربٹ اور مینیجر پر درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل انسداد مظالم ایکٹ 1989 کی دفعہ 3 1J اور ہاتھ سے غلاظت ڈھونے اور باز آباد کاری ایکٹ 2013 کی متنازع کی دفعہ 987 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ لکھیم پور کھیری معاملے میں مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ اجے مشرا ٹینی کی بیٹی کی جیپ سے کسانوں کو کچلا گیا، اس لیے حکومت کو اس بارے میں ملک کے عوام کو جواب دینا ہوگا اور مرکزی وزیر کو ہٹانا پڑے گا۔ راہل گاندھی نے منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک اپوزیشن کے مارچ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں لکھیم پور کھیری معاملے کو بار بار اٹھا رہی ہیں۔ حقائق کی بنیاد پر واضح ہے کہ وزیر کے بیٹے نے کسانوں کو مارا ہے اور وزیر کی جیپ کے نیچے انہیں کچلا گیا ہے۔ ناظرین جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں مقامی مسلمانوں اور سکھوں نے مذہبی ہم آہنگی، اتحاد، انسانیت نوازی اور کشمیریت کی عمدہ مثال قائم کی ہے، جہاں ایک معمر کشمیری پنڈت خاتون ششی رینا زوجہ ناتھ جی رینا کی آخری رسومات انجام دینے میں پیش رہے۔ آخری رسومات میں 20 مقامی افراد بالخصوص نوجوانوں نے شرکت کی اور پنڈت خاتون کو رخصت کیا۔ ناظرین گرامی دہلی حکومت نے محلہ کلینک کے 3 ڈاکٹروں کو برخاست کر دیا۔ فیصلہ مرکزی حکومت کی رپورٹ کے بعد کیا گیا، جس میں ان ڈاکٹروں کے ذریعے دی گئی دوائی کی وجہ سے 3 بچوں کی موت واقع ہوئی ہے اور دیگر 13 اسپتالوں میں داخل ہے۔ دہلی حکومت نے بیان جاری کر کہا ہے کہ دہلی کے کلاوتی شرن اسپتال میں 3 بچوں سے موت پر سخت کارروائی کی گئی۔ حکومت نے تینوں ڈاکٹروں کو برخاست کر دیا اور معاملے کی جانچ کے حکم دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے دہلی میڈیکل کونسل کو خط لکھ کر معاملے کی جانچ کر کے جلد رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین نئی دہلی، ملک میں کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے معاملے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے آج کہا ہے کہ ملک بھر میں اب تک اومیکرون کے 200 معاملے درج کیے جا چکے ہیں۔ معاملہ ملک کی 12 ریاستوں میں تصدیق کی گئی ہے۔ بیشتر کیسز مہاراشٹر اور دہلی میں درج کیے گئے ہیں۔ راحت کی بات یہ ہے کہ 200 میں سے 77 مریض شفایابی حاصل کر چکے ہیں۔
नाज़रीन, लखीमपुर खेरी मामले वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के हवाले से पार्लियामेंट से सड़क तक हंगामा हो रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ इस्तीफ़ा मांग रहे, लेकिन मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी लेने वाले टेनी का 6 दिन से कोई सुराग नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमाती टेनी के इस्तीफे के मुतालबे पर आज भी पार्लियामेंट में मार्च निकाला था। लखीमपुर खेरी मामले वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए अपोजिशन के अरकान ने पार्लियामेंट आज दोपहर 12:30 बजे पार्लियामेंट में गांधी मुजस्समे से विजय चौक तक मार्च निकाला है। नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर और साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ पर रद्दअमल ज़ाहिर करते बताया कि दोनों खित्तों में बराबरी की बुनियाद पर सीटों की तकसीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 सीटें खत्े चिनाब, उधमपुर और कोठा को मिलनी चाहिए। इन बातों का इजहार मौसूफ ने डोडा में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया है। नाज़रीन, विश्व हिंदू परिषद ने गैर कानूनी तब्दीली मजहब के खिलाफ धर्म रक्षा यानी तहफ़्फ़ुज़ मजहब नाम से मुल्कगीर मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वीएचपी के जॉइंट सेक्रेटरी व तर्जुमान विजय शंकर तिवारी ने यहाँ मीडिया नुमाइंदों को बताया कि 11 दिनों तक चलने वाली इस मुहिम के जरिए तब्दीली मजहब के लिए की जा रही कोशिशों का पर्दाफाश किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कल पुणे में हिंदुत्व के बारे में मरकजी अमित शाह की रिमार्क्स पर भारतीय जनता पार्टी पर पीर को निशाना लगाया। पूछा कि अमित शाह क्या कहना चाहते हैं, उसे वो खुद नहीं समझते। संजय रावत ने नामानिगारों से कहा, अमित शाह कल पुणे में अपनी तकरीर में क्या कहना चाहते थे वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। संजय रावत ने कहा, शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी और हमेशा मुल्क में हिंदुत्ववादी पार्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों को शिवसेना को हिंदुत्व का सबक नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवसेना की वजह से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की पोल खुल रही है। हाल ही में बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत कर्नाटक में समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर सियाही फेंकी गई थी, जिस पर वज़ीर आला ने कहा था एक छोटा सा वाक़या है, इसके लिए रियासत में एहतिजाज या पथराव करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि बीजेपी कितनी हिंदू है। नाज़रीन, नाइजर के वज़ीर-ए-आज़म ओहो मोदो महमूदू ने कहा है कि उनके मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्की के तजुर्बात और फौजी साजो सामान की ज़रूरत है। नाइजर सदर महमूदू ने ये बात इस्तांबुल में प्रेस ब्रीफिंग में कही, जहाँ पर वो तीसरी तुर्की अफ्रीका पार्टनरशिप समिट के लिए आए थे। इस बात पर जोर देते हुए तुर्की के सरमायाकारों ने हाल ही में नाइजर के साथ साथ तुर्क इदारों में भी सरमायाकारी करना शुरू कर दी है। महमूदू ने कहा कि उनके मुल्क में नाइजर तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल भी है और वो तुर्की के साथ ताउन से बहुत खुश हैं। नाज़रीन, तुर्की के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल नुमाइंदे फरीदुन सनरलीओलो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर तनकीद करते हुए कहा है कि हैशटैग लगाना अच्छा है, लेकिन सर छुपाने के लिए घर ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम शामी अवाम की आखिरी उम्मीद है। सनरलीओलो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से किताब में कहा कि सियासी मरहले में ताख़ीर ने शामी अवाम के मसाइब और ज़रूरियात दोनों में इजाफ़ा किया है। आईनी कमेटी की अगली मुज़ाकरात का हर मुमकिन हद तक जल्द मुनक़िद होना और इस मुज़ाकराती मरहले से कोई ठोस नतीजा निकलना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, जापान ने अफगानिस्तान के लिए $100 मिलियन इंसानी इमदाद का ऐलान किया है। जापान वज़ारत ख़ारिजा की जारी करदा बयान के मुताबिक सेहत, पानी और हिज़ानी सेहत के सामान पर मुश्तमिल $100 मालियत का इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजा जाएगा। यह इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम WFP समेत 16 मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के वास्ते से अफगानिस्तान पहुँचाई जाएगी। जापान के सरकारी टेलीविज़न चैनल NHK के मुताबिक मज़कूरा इमदाद तालिबान इंतज़ामिया के मुल्की इंतज़ाम संभालने के बाद से जापान की तरफ से अफगानिस्तान भेजा जाने वाला दूसरा इमदादी पैकेज होगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान इंतज़ामिया के इक़्तिदार में आने के बाद आलमी इमदाद की मुअत्तली और असासों के इंजमात के खिलाफ काबुल में मुज़ाहिरा किया गया। अब्दुल हक चौक पर जमा हुए 600 मुज़ाहिरीन ने हाथ में गैर मुल्की करेंसी थामे नारे लगाए और अमरीकी सिफारतखाने तक पैदल मार्च किया। तालिबान के हक़ में नारे लगाते हुए मुज़ाहिरीन ने अमरीका और आलमी इदारों की तरफ से इमदाद की मुअत्तली और माली असासों के इंजमात पर रद्दअमल का इजहार किया है। नाज़रीन, मलेशिया में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब की वजह से अमवात की तादाद 14 तक पहुँच गई है। मुल्क में 17 दिसंबर बरोज़ जुमा से जारी शदीद बारिशों के बाद दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर का एक हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। मुतासिरा इलाके से 51,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकिल किए जाने वाले सैलाब ज़दगान में से ज़्यादातर का ताल्लुक सूबे पाहांग से है। सैलाब से मुतासिर इलाकों में 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
ہے سپنوں کو سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار